साडी साइकी दे विच अज दिवाली इस कदर घर कर चुकी है और साडे घरां तक ही नहीं, साडे गुरधामां तक भी आ चुकी हुई, गुरधामां दे विच भी आ चुकी हुई है दिवाली। कि सानू बंदी छोड़ दिवस का पता ही नहीं, असी लेपन दिवाली दे उपर लगाया बंदी छोड़ दिवस का। गुरबंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करै ओडीना, उत्थों बंदी छोड़ शुरू होंदा है। तो इसलिए गुरु साहिबान नूं महान परोपकारी गुरु कहा जाता है। वो राजे या उत्थे जेल दे विच उस कैद दे विच बंद आम बंदे भी उन्होंने अंदर ही सड़ गल जाना सी, लेकिन गुरु साहब का यह परोपकार सी कि उन्होंने कहा कि मैं रिहा तां होवांगा जे तुसी मेरे नाल इन्हां सारे कैदियों नूं रिहा करोगे। हुण जदों असीं गल करदे हां बंदी छोड़ दी, उत्थों बंदी छोड़ शुरू होंदा है, लेकिन खिच धू के असीं इस नूं दिवाली दे नाल जोड़िया। लेकिन इतिहासकार बहुत सारे गल कहते हैं कि गुरु साहिबान ना दिवाली वाले दिन रिहा होए, ना दिवाली वाले दिन अमृतसर पहुँचे हैं। अज भी ग्वालियर के किले जिहड़ा गुरुद्वारा सुशोभित है, उत्थे दिवाली तो एक महीना पहला जिहड़ा है वो बंदी छोड़ मनाया जाता है। वो कहते हैं कि बई दिवाली तो एक महीना पहला गुरु साहब की रिहाई हुई है। और असी एक जड़ा अक्सर पढ़ते हैं ना पौड़ी भाई गुरदास जी की 19वीं वार की जी 6वीं पौड़ी है, इसनों आधार बना के असी बस उस तो प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि उसदे विच लिखिया है दिवाली दी रात दिवे बालियन। जिन्हों ने अज 2-3 दिन तो निरंतर कथा सुनी होवे मंजी साहब, तुसीं वेखो जदों कोई बड़ा इतिहासक दिन होंदा है उस दे नाल संबंधित कोई गुरबाणी की तुक या भाई गुरदास जी दी वारां तो कोई तुक लैके ते पिछे फ्लक्स लगाई जाती है। हुण अज 2-3 दिनों की फ्लक्स लगी हुई उत्थे दिवाली दी रात दिवे बालियन, ते आपां प्रभावित हो जाते हैं। हुण जदों जिसनूं आपां श्रोमणी संस्था कहते हैं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसका काम है सिੱਖੀ का प्रचार प्रसार करना, या आपां असीं अकाल तख्त के जथेदार की गल करते हैं या होर मुखी संस्थावां की गल करते हैं, जे उन्हां संस्थावां दे विच बैठे हुए बड़े बड़े साडे सो काल्ड धार्मिक आगू ते साडे रागी ते प्रचारक मंजी साहब कथा करन वाले ते दरबार साहब कीर्तन करन वाले जदों ये गाउंदे है दिवाली दी रात दिवे बालियन, बिना इस गल नूं समझिया कि इसका सबजैक्ट की है, इसका विषय की है, कहते भाई जेडे गुरु के सन्मुख रहन वाले है, गुरु के तरफ जिन्हां दा मुख है, जिहड़ी गुरु की गल सुनते हैं, गुरु की विचारधारा नूं मनदे है, जीवन दे विच अपनाउंदे है, जीवन दे विच लागू करते हैं, वो देखते हैं कि भाई नहीं साडा ये जीवन थोड़ चिर है, तारियां की रोशनी की न्याई है, फुल्लां की न्याई है, उस बदलों के बिंब की न्याई है, वो दिवाली की रात दे विच बलदे हुए दिव्यां की न्याई है। तो वो की करते हैं अपने जीवन दे विच शब्द की संभाल करते हैं, क्योंकि शब्द ने रोशनी देनी है, वो अपने जीवन का समा जाए नहीं जाया करते। हुण दसो इस पौड़ी दे विच किते भी कोई दिवाली का जिक्र है? ते क्या उन्होंने अपने सिखां नूं इजाजत दी होनी है कि मेरी आमद दे तुसीं ये लाखां रुपए की आतिशबाजी करो तो वातावरण नूं गंदला करो? गुरु हरगोबिंद पातशाह जी नूं ग्वालियर के किले दे विच कैद करना ते उन्हां दी रिहाई जदों हुंदी है ते उन्होंने अपने नाल होर कैदियों नूं छुड़ाउणा इस गल का प्रतीक है कि सिख कदे किसी का गुलाम नहीं रह सकता। सिख आज़ाद हस्ती का मालिक है, सिख खुद मुख्तियार है, सिख किसी की सियासत के अधीन नहीं है, सिख का धर्म भी वखरा, सिख की सियासत भी वखरी है। तो गुरु हरगोबिंद पातशाह जी का बाकी कैदियों नूं अपने नाल छुड़ाउणा ये सारे जगत नूं संदेश है कि सिख केवल अपने हितां की राखी दे लई नहीं लड़दा, उसनूं दूजे दे हितां की राखी दी भी उतनी ही चिंता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर
ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਕਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤੈ ਲੋਏ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨੈ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਬਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਨਮੁਖਤਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੁਖਾਂਤ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਚੇਤਤਾ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਚੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ, ਲੇਪਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ, ਲੇਪਨ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਪ ਕੀਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇਠਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਝੂਠ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਵਿਦਵਾਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਉਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੂਠ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਕਦਰ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੇਪਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ।
ਇਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜੜ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਨੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿੱਤਾ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿਰਤ ਦਾ, ਉਹ ਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2-4-5 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾਲੀ। ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਸਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੀਤੋ ਰਸਮਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਪਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਮੈਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। 4 ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ, 30 ਮਈ 1606 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਯਾਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਲੜੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਣਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਅਣਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਰਾਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਸਤਰਬੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਉਸ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜਾਂ 24 ਮਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਲੋਹ ਖੜਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30 ਮਈ 1606 ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ, ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜੇ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੰਗਾ ਘੋੜਾ, ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਮੈਕਾਲਫ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਤਾ ਪਜਾਮਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ। ਵਧੀਆ ਨਸਲ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਯਦ ਮੁਹੰਮਦ ਲਤੀਫ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ 500 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। 700 ਘੋੜੇ ਤਬੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 60 ਬੰਦੂਕਚੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਔਰ 300 ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, 3 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਥੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਨਾ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਆਪਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ। ਔਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਆਪਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਉਸ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੂੰ 5 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ, 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਨੈਵਲ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ 5 ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਪੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਹੈ, ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਫੌਜ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥਾਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟਿਲਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਬਾਰੂਦ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਵਰ ਅਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਡੀਪੂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਰੂਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰੂਦ, ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਘੋੜੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਾਹਿਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੀਲਾ ਫੌਜ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ। ਭਾਈ ਪਿਰਾਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4-5 ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਫੌਜ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਉਸ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਘੋੜਸਵਾਰੀ, ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਜ਼ਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਰਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜੰਗੀ ਕਰਤਵ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਸਰੋ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਮੁੜ ਕੇ ਥਾਪਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਨਾਮਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਆਪਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੁੰਝਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਈਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਕੈਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1610 ਦੱਸੀ ਹੈ। 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਈ। 1609 ਦੇ ਹੀ ਲਾਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਕਿਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1610
ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਆਰੰਭਕ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ 1612 ਅੱਧ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਵਸੋਂ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੂਜੇ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਚੱਲ ਪਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਿਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦ ਨੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂਮਣਾ, ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਠੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਵਰਸਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਉੱਪਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਖਰ 1210 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਸਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਆਪਣੇ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੈਦ ਬੁਲਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੈਦ ਸਨ, ਹਕੀਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਘਾਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲਾਚੀਆਂ ਮੰਤਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਧੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਤੇ ਫਕਰੁਦੀਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ? ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗਰਦਨ ਹਿਲਾਈ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰੀਰ, ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋਚੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 52 ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ 22 ਤਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਓਡੀਨਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜ ਗਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਨਾ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ, ਭਟਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮ ਆਪ ਸਹੇੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਪਿਆ ਰਵੇ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਲਾਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਆਏ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ 25B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਸਾਡੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਭਾਈ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਖਰੇ ਨੇ।
ਸਾਡਾ ਫਲਸਫਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਏਕ ਗੁਸਾਈ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਬੇਰਾ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੁਰਾਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੀਵਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀਕ ਨਾਮ ਧਰਮ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਰਾਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਵਾ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਧਕਾਰਮਈ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ, ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਉਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਚੂਕਾ ਜਮ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਇਹ ਜਮ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਆਪਾਂ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀ ਜਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀਵਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ, ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਉਹਨਾਂ ਘਿਓ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੜਦੀ, ਵੱਟੀ ਜਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇਲ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਸੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ੀ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਖੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਦੀਵਾ ਮੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਉਹਨ ਚਾਨਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੀਵਾ, ਉਹਨ ਚਾਨਣ ਉਹ ਸੋਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਰਿਹਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁੱਖ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਕਿਆ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਚੇਤਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੇਟ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਪਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਪੌੜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 19ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 6ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਜਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਕਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਲਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਹਾਉ ਦਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬੰਦ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖੋਲਦੇ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਰਹਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅੰਤਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਤੁਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਮਝਿਆ ਕਦੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਲਣਗੇ? ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ ਬਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ, ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ। ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ, ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਿਮਟਿਮਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਖਿੜੇਗਾ? ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਖਿੜਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਮੌਸਮੀ ਫੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਊ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੁਣ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੀ ਨਿਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਜਾਤ ਸਨਾਤ ਅੰਬਰ ਭਾਲੀਅਨ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗਾਤ ਚੁਣ ਚੁਣ ਚਾਲੀਅਨ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਜਾਤੀ ਜਾਤ ਨੈਣ ਨਿਹਾਲੀਅਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਖਿਡੌਣੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ 4 5 7 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਜਾੜ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਝਾਤ ਵਸਾਏ ਉਚਾਲੀਅਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਬਿੰਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਦੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਬਿੰਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਲੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੀਅਨ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ, ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਭਾਵ, ਇਹ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਾਤ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਲੀਅਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੈ, ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ,
उस बदलों के बिंब की न्याई है, वो दिवाली की रात दे विच बलदे हुए दिव्यां की न्याई है। तो वो की करते हैं, अपने जीवन दे विच शब्द की संभाल करते हैं, क्योंकि शब्द ने रोशनी देनी है। वो अपने जीवन का समा जाए नहीं जाया करते। हुण दसो इस पौड़ी दे विच किते भी कोई दिवाली का जिक्र है? दसो कित्थे है दिवाली का जिक्र? लेकिन क्योंकि तुक लिखी हुई है पहली दिवाली की रात दिवे बालियन, तो सानू ये एक इंप्रैशन दिता जाता है कि भाई नहीं असी भी दिवाली मनाउणी है तो असी भी दिवे जगाने हैं। दीवा किहड़ा जगाउणा जिसकी गल कीती है, कहंदे सतगुरु शब्द उजारो दीपा, बिनस्यो अंधकार तै मंदिर, रतन कोठड़ी खुली अनूपा। ये दीवा जगाउणा सी। इसलिए इन्हां बाहरले दीव्यां नूं छड्ड के असी अंदर दे दीवे नूं जगाउण दा यतन करिए, ताकि साडे अंदर चानण हो सके, साडे अंदर प्रकाश हो सके, साडे अंदर वो सोझी आ सके, वो विवेक पैदा होवे, वो ज्ञान पैदा होवे, ताकि असी अपने सिद्धांतां प्रति जागरूक हो सकीए कि मेरा सिद्धांत मेरे गुरु नानक ने की दिता होया, की दिता मेरा सिद्धांत मेरे लिए, मेरा सभ्याचार की है, मेरा ढंग तरीका रहन का की है, मेरे रीति रस्मों रिवाज की ने, मैं किस ढंग के नाल संसार दे विच चलना, इस प्रति जागरूकता ये शब्द गुरु ये साडे अंदर चानण करेगा। बस एक दो गल्लां होर कह के 2-4 मिनट का समा तुहाडे नाल लवां, क्योंकि विशा तो बहुत लंबेरा हो जाता है। आपां इहनूं समेटण का यतन करते हैं। हुण ये दिवे बालन की आपां गल करते हैं, हुणे ही नाल इस दे नाल आपां ये भी शब्द पढ़ते हैं ना, सतगुरु बंदी छोड़ है। ये भी तुसीं हुणे ही सुनी पौड़ी भाई गुरदास जी की, ये भी आपां पढ़ते हैं। लेकिन इसनूं भी दूजे ढंग नाल आपां कई वारी लैंदे हैं। हुण सारे रागी तुसीं दरबार साहब देखियो, अज तो शुरू हो गया, कल तूं सारिਆਂ ने दिवाली की रात दिवे बालियन, भावें एक रागी बोल के हटेगा, अद्धे घंटे बाद दूसरा रागी आएगा, उन्हें भी यही पढ़ना है। सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त कराए उडीना, उन्हें भी ये वार पढ़नी है। बार बार पढ़नगे तो सानू इंप्रैशन जाता है कि पता नहीं असी दिवाली मनाउणी है तो दिवे जगाने हैं। हुण सतगुर बंदी छोड़ है, किहड़ा बंदी छोड़ है? साडे अंदर बंधन पे हुए ने, काटी बेरी पगां ते, गुरकीनी बंद खलास, बेड़ियां पईयां होईयां, जंजीरां, दूजे दी रीति रस्मां त्योहार मनाउण दियां ये जंजीरां पईयां होईयां। साडे अंदर चस्के ने खाण पीण पहनण दे, साडे अंदर चस्के ने, साडे अंदर वाशनावां ने, साडे अंदर विकारां ने जोर पाया होया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सानू ठगी जा रहे हैं। ये ਜਿਹੜੀਆਂ बेड़ियां ने ना, ये बेड़ी जे गुरु कटदा, जे असी आ जाते हैं गुरु की शरण दे विच, फिर सतगुरु बंदी छोड़ा एवें बाहर पढ़न दे नाल नहीं। हुण इस पक्ष नूं विचारिओ, जरा ध्यान नाल वेखिओ। जिहड़ी गल वीर जी ने टूक मात्र कही सी, असी देखते हैं कि बाणी के अंदर आपां पढ़ते हैं ना, तो बाणी के अंदर असी गल बहुत सारी गुरु साहिबान ने वातावरण की भी की है, वातावरण की भी की है। बहुत सारे शब्द उच्चारण किए गुरु साहिबान ने वातावरण के, क्योंकि जे वातावरण साफ सुथरा रहेगा तो साडा भी जीवन कायम है। अज असी जंगल कट रहे हैं, रुख कट रहे हैं, मॉडर्नाइज वे दे नाल। तुसीं ये देखो श्रीनगर जाओ, मैं पिछले दिनों के विच ही 2-3 दिन पहला बाई रोड आया, तो असी देखते हैं कि पहाड़ों के पहाड़ कट्टी जा रहे हैं, पूरे पहाड़ थले आ रहे हैं, सुरंगां बन रही, सड़कां वड्डियां वड्डियां बन रही, तो जंगलों के विच जानवर भी रहिंदे है, पंछी भी रहिंदे है। अज तुहानूं ये पंछी नहीं नज़र आउंदे बाहर। वातावरण के नाल साडा जीवन कायम है। हुण जदों गुरु हरगोबिंद पातशाह जी, मैं दीवे की गल कर रहा, गुरु हरगोबिंद पातशाह जी जदों अमृतसर पहुंचे होने हैं, उन्हां दी आमद दे विच क्या उन्होंने अपने सिखां नूं ये इजाजत दी होनी है कि तुसीं मेरी आमद दे विच ये दीवे जगाओ ते आतिशबाजी करो तो इस वातावरण नूं पोल्यूट करो? जिहड़ी गल वीर जी कह रहे सन, असी हज़ारां रुपए के दीवे ते लखां रुपए की आतिशबाजी करते हैं तो कितना वातावरण नूं गंदला करते हैं। वो साखी तुसीं सारिਆਂ ने सुनी है, ध्यान नाल सुनिओ दोबारा। गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के जीवन की साखी है। गुरु हर राय साहब हाली गुरु नहीं बने, उन्होंने पोतरे ने, हाली गुरु नहीं बने। कीरतपुर साहब विखे गुरु हर राय साहब ने वातावरण के नाल कितना प्रेम सी, जदों गुरु बनते हैं 52 बाग तैयार करवाए कीरतपुर साहब विखे। तो असी सारे जानते हैं कि गुरु साहिबान जदों प्रचारक दौरियां ते जाते सन ना, थां थां खूह लगवाने, रुख लगवाने, ताकि ठंडा साफ सुथरा पानी लोगों को पीण नूं मिले, साफ सुथरी हवा मिले। ये उन्हां दा मनोरथ सी, मकसद सी। ते गुरु हरगोबिंद पातशाह जी अपने पोतरे गुरु हर राय साहब के नाल बाग दे विच टहल रहे हैं, सैर कर रहे हैं। एक बेमौसमी फुल जिहड़ा है उस दे नाल माली ने बड़ी मेहनत की, वो फुल खिड़िया पिया टाणी दे नाल लग्या, बड़ा सोहना लग रहा है।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਮੌਸਮੀ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਬੇਮੌਸਮੀ ਫੁੱਲ ਅਕਸਰ ਖਿੜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਦੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਚੋਲਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਸਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਮਸਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਇਹ ਫੁੱਲ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਿਆ ਗਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਕੇ ਮਸਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੇ ਮਸਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ, ਜੋ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਹੋਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰੋ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਿਵੇਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਵੇਕ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਸਹੀ। 1534-35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰਲੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1544 ਤੱਕ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਾਂ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵੇਕ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਾਨਕ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਪਟਵਈਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ 1 ਫੱਗਣ 12 ਫਰਵਰੀ। 1 ਫੱਗਣ 12 ਫਰਵਰੀ। ਤੁਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, 3000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ 1 ਫੱਗਣ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਓਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਦੀਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਪਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹੀ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਨੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦਿਨ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ।
ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੱਥਾ ਹੈ। ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨਾਰਾਇਣਾ। ਨਾਰਾਇਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਖੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ। ਦਾਦੂ ਪੰਥੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਤੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੀਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ। ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਸਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂਪਣ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਦੋਫਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸਨੇ ਕਰਨੇ ਆ ਮੁੱਦੇ ਸਾਲਵ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭਗੋੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਿਟਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਆਂ ਨਾ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣੇ, ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਖਰੇਵਾਂਪਣ, ਸਿਧਾਂਤ, ਫਲਸਫਾ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ बढ़ਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੁਚੇਤ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੁਚੇਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਸਤੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ। ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ 2003 ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੰਥ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਿਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਬਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਬ ਜਿਹੜੇ 2003 ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੇਧ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ, ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਵਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾਈਏ, ਇਹ ਸੇਧ ਲਈਏ।
ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਉਤਨੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਮਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ। ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਭਰਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲਾਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੇਧ ਲਈਏ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਕੇ ਚਾਨਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚਾਨਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।